العالمین والعاقبۃ للمتقین بانوار معرفتی برسول نبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل روح من امر ربی صدق اللہ صدق بلغ رسول نبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم حاضرین کرام، ناظرین کرام، امید کرتا ہوں اس صوفی ٹاک کے قافلے پہ تمام چلنے والے اور عاشقان اولیاء اللہ اور خلفائے کرام مریدین سلسلہ آپ تمام کا اس چینل میں استقبال کرتے ہیں۔ آج بڑی خوش نصیبی ہے کہ دربار فرید نواز سے یہ لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے۔ اس کے آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی جرات کروں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لا مکان نازش ہر دو جہاں احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھیے۔ صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشراف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت کریمہ 15ویں پارے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لا مکان نازش ہر دو جہاں احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہ کا کتنا بھی احسان عظیم ہے کہ بزرگان دین کے صدقے طفیل کلمے والا ہمیشہ رہتا ہے اور رہے گا۔ ہمارا کلاس جو ہے پچھلے 2 ایپیسوڈ کے اندر جو ہے روح کے بارے میں ہی بتلا رہا ہوں۔ آج بھی یہ بڑا کرم ہو گیا کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جب حاضری ہوئی تو کچھ بات اور ہی تھا، تو آپ نے ایک اچھا خلاصہ اس فقیر زندہ نواز کو عطا کیا۔ میں اسی کا آج شیئر کرنا آپ تمام سے چاہتا ہوں۔ سرکار غریب نواز کہہ رہے تھے دیکھو میرا جسد اطہر کی استقبال ہو رہی ہے، تمام لوگ صبح ہی سے آپ کے آستانے پر تانتا کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ اتنا اور جمعہ کا دن ہونے کے بنیاد پر اتنا ہیوی رش آپ کے دربار پر تھا، لیکن سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بتلا رہے تھے دیکھو جسد اطہر کا، یہ جسد اطہر کا کتنا کرم ہے، یعنی اللہ کے روح جس جسد اطہر میں تھا، جس جسد اطہر میں تھا اور وہ روح سے اللہ خوش ہو گیا تو جسد اطہر کو آج 800 سال سے قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا سرکار یہ سب کس کا کرم ہے؟ بولے میرے پیر کامل خواجہ عثمان ہارونی کا کرم ہے۔ تو اسی وقت فوراً
میرے ذہن میں بھی ایک بات کلام آ رہی ہے ہمارے دادا پیر کریم اللہ بابا کا کہ یہ جان آتی نہیں یہ جان کے آنا ہے نا، یہ جان جاتی نہیں جان کے جانا ہے نا، جان سے جا کے تجھے جان سے رہنا ہے نا، یہ کریم اللہ پیر کا کہنا ہے نا۔ تو کتنا بڑے جان سے جا کے تجھے جان سے رہنا ہے نا، جان سے جا کے تجھے جان سے رہنا ہے نا، کتنے بڑی بات سرکار کریم اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام میں لکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک میں بکھا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے پیر نے مجھ کو خرید کر انمول کر دیا۔ تو یہ کرم ہوا کہ یعنی اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ جب پیر کا ساتھ ہمیں مل جاتا ہے، اسی کے لیے کہا جاتا ہے پیر بن مدعا نہیں ملتا، قدر بن راستہ نہیں ملتا، دیر و کعبہ میں ڈھونڈنے والوں بن وسیلے خدا نہیں ملتا۔ جب وسیلے کے خاطر جب میرے پیر کے پاس میں گیا، لیکن پیر نے مجھے فوراً ہی مرید نہیں بنایا۔ انہیں سمندر میں جب گندا پانی جاتا ہے تو سمندر اس کو مار مار کے پاک کر لیتا ہے، اسی طرح میرے پیر نے، میری تو خواہش تھی کہ میں مرید بن جاؤں، لیکن سرکار نے میرے پاس کئی سوالیں پوچھے اور مجھے جانچا پرکھا، کیونکہ کسی بزرگ نے بھی کہا کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں بزرگ کہ پیر ہم کو خرید لیتا ہے۔ جب تک خریدے گا نہیں، جب تک میں کمالیت کو پہنچ نہیں سکتا۔ یہ ہے آج کی بات، یعنی غریب نواز کی بات۔ میرے پیر نے ہزارہ امتحان لیا، لیکن مشہور معروف آپ کا میرا امتحان آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میرے پیر کو حج بیت اللہ کرنے کی خواہش ہوئی۔ یہ مہینہ بھی حج بیت اللہ کا ہے۔ اس کے لیے یہ پوائنٹ آپ کے سامنے، یہ صوفی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے کی میں جرات کر رہا ہوں کہ خواجہ عثمان ہارونی کی حاجت ہوئی۔ آج کا زمانہ نہیں ہے، یہ وہ 900 سال پہلے کا زمانہ ہے جہاں کوئی ریل گاڑی نہیں ہے، کوئی بس نہیں ہے، کوئی کار نہیں ہے، کوئی پلین نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے۔ وہ زمانے میں اگر آپ کا سفر کا کوئی راستہ ہو تو پیدل کا راستہ یا جانوروں سے، یعنی اونٹ سے، گھوڑوں سے آپ کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور راستہ بھی نہ تھا، جنگلوں سے بیابانوں سے اور سفر کرتے ہوئے آپ جو ہے ہارون سے جو ہے ریاض کو آنا پڑتا تھا۔ لیکن میرا پیر کامل نے مجھے آج ہند الولی بنایا، تو مجھ پر وہ حج بیت اللہ اللہ کے نام سے 7 بار میرا ایک قیمتی امتحان لیا۔ اگر اس امتحان میں کامیاب نہ ہوتا، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ 122 مرتبے سے بھی زیادہ کہہ رہی ہیں ان اللہ مع الصابرین، اگر میں صابر نہ پاتا تو یہ آج مقام نہیں ہوتا۔ تو یہ اور ایک بھی پوائنٹ دیتے چل رہا ہوں کہ بہت لوگ کہ فوراً ہی سے کہ بابا مجھے کچھ عطا کر دیجئے، نہیں، یہاں پیری مریدی کا مقصد یہی ہے کہ صبر و تحمل سے اور پیر کی عزت و توقیر سے جو چلتا ہے، کیونکہ پیری مریدی ہی ادب سکھاتا ہے۔ اگر ادب ہے تو وہ با ادب بن جاتا ہے، اور جو با ادب ہوتا ہے وہ ولی اللہ کہلاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ صوفی ٹاک کے اندر صوفی پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کو با ادب بننا ہے۔ اگر بے ادب تو اس کو بولنے کی بات ہی نہیں ہے، تو با ادب ہوگا تو اپنے اور صبر والا ہوگا، نہیں مجھے آج ہی چاہیے آج ہی چاہیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ پیر نوازش خطا نہ است، مرید نوازش
रवाना است ने पीर जिसको नवाजता है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है बुजुर्गान दीन के सदके तो फिर ख्वाजे ख्वाजगा हिंदल वली अताए रसूल कह रही हैं कि मेरा वो इम्तिहान था कि रियाद के करीब करीब आते थे और वापस जो है सरकार कहते थे कि मुझे हज करने का ख्याल नहीं था। ऐसा एक बार नहीं हुआ, किस्सा बहुत तवील है। 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, 5 बार नहीं हुआ, 6 बार नहीं हुआ, यानी 7वें बार भी आप ऐसे ही खेल खेल रहे थे आप। और एक कोई मामूली नहीं है, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजे उस्मान हारूनी का 15 से 20 साल मुतवातर खिदमत करने के बाद ही आप अपने कमालियत को पहुँचे। लेकिन ये एक मशहूर व मारूफ किस्सा है जो हमारे सूफियाए किराम अपनी किताबों में भी नस्ब करते हैं और हमारे जो हर वक्त हम इसका रिकॉर्ड्स भी बयान आपको करते हैं। तो इसका मतलब यही है, लेकिन आपको इसका असल जो है सेंट्रल आइडिया दिया जाए तो समझ लीजिए कि ख्वाजा उस्मान हारूनी कमालियत में सबर का इम्तिहान ले रहे हैं। तो ये ही समझ लो कि पीर इम्तिहान ले रहा है, कभी गरीबी देकर इम्तिहान ले रहा है, कभी अमीरी देकर इम्तिहान ले रहा है, कभी करीब करके इम्तिहान ले रहा है, कभी दूर करके इम्तिहान ले रहा है, कभी हमें बदनाम करके इम्तिहान ले रहा है, कभी हमें नाम करके इम्तिहान ले रहा है। तो ये सूफी पॉइंट समझ लीजिए, सूफी टॉक अजमेर के सरजमीन पर से ये आपको जो मैसेज दे रहा हूँ, ये सूफियों का सरजमीन है बड़े सगीर के अंदर। इस बड़े सगीर के अंदर सरकार गरीब नवाज का करम है, ये कहा कि गूगल मीट और जो आपका जो यहाँ से होना चाहिए आपको फौरन आना पड़ेगा। तो ये आपके हुक्म से मैं आया हूँ, फ़कीर जिंदा नवाज आज अजमेर के सरजमीन पर पहुंचा तो करम हो गया। लेकिन ये सूफी पॉइंट देने के लिए कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, इससे पता चलता है कि हमारे गूगल मीट को भी पसंद करते हैं। आज जो 2-3 दिन से मैं भी थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी गूगल मीट क्यों कर रहा हूँ कि मेरे हमारे अकाबिरीन औलिल्लाह चिश्तियान बुजुर्गान दीन और सरजमीन हिंदुस्तान के और बर सगीर के अंदर इस यानी ये दर से बढ़कर कोई दर हो नहीं सकता। तो इस दर से ये हमारा गूगल मीट और यूट्यूब में जा रहा है। यकीन कामिल है कि ये गूगल मीट और ये तमाम चीज अपने कामयाबी पर पहुंचेगा इंशाअल्लाह। आप तमाम का सपोर्ट भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि बुजुर्गान दीन के सदके तो इतना मतलब है कि सब्र और रजा से रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगा। तो इसका पता चला कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर के हर हर चीज में आपका साथ दिया। तो इसके लिए बोला जाता है कि पीर बिन मुद्दवा नहीं मिलता, खजर बिन रास्ता नहीं मिलता, देर काबा में ढूंढने वालों बिन वसीले खुदा नहीं मिलता। अब जो अपने पॉइंट पर भी आ रहा हूँ, हमारे दादा पीर करीमुल्लाह बाबा कहते हैं ये जान आती नहीं ये जान के आना है ना, ये जान जाती नहीं जान के जाना है ना, जान से जाके तुझे जान से रहना है ना, ये करीमुल्लाह पीर का कहना है ना। ये जान आती नहीं है, ये जान आती नहीं है, ये जान आती नहीं है, ये जान के आना है ना। यानी ये जान कहाँ है, तो जान का मतलब है रूह। ये रूह कहाँ है, जिसने जिसने रूह को समझा, जिसने रूह को समझा। क्योंकि कुरान पाक की जो आयत करीमा का भी तिलावत का शर्फ हासिल किया, 6666 आयत के अंदर ये छोटी सी आयत करीमा कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह अल्लाह का अम्र है। वो अम्र में क्या है, तमाम हिकमत पोशीदा है। वो अगर रूह अगर खुश हो जाता है तो वली अल्लाह बना देता है, वो रूह चाहता है तो हिंदल वली बना देता है, वो रूह चाहता है गौसुल वरा बना देता है। ये तमाम चीज रूह में ताकत है, हमें जगाना है रूह को। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है, सिलसिले कादरी आलिया जिंदा नवाजी का पर करम है कि हमारे औलिल्लाह ने हमारे ज़बान में भी कलमा वो तौहीद और रिसालत के को जो वो तौहीद और रिसालत का के माला को हम पर इतना करम कर दिया। और उसी तरह वो तौहीद और रिसालत के सब्जेक्ट को हमारे दिल में भी उसके आगाज करा दिया और रूह से उससे आशना करा दिया। तो ये
कितनी बड़ी हमारी खुश नसीबी है। अगर ये खुश नसीबी ना होती तो ये वली से कोई कांटेक्ट नहीं होता था। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि अपने रूह को वो तकवादार बनाए। और सबसे पहला पॉइंट आज गरीब नवाज के दर से हमें मिल रहा है कि वफादार बनाओ, जिस्म को भी वफादार बनाओ और रूह को भी वफादार बनाओ। ने पीर का वफादार कब होगा? जब पीर का दिया हुआ कलमा तैयबा हर सांस में होना चाहिए। जब हर सांस में होगा तो यकीन कामिल है आप पीर के वफादार हो गए। अब आपके सांस में कलमा होगा तो ये यकीन कामिल है आपकी आंखों में पीर के तस्वुर होगा और आपके कानों में पीर की बात होगी और आपके दिल में पीर का नूर होगा। तो अगर ये चीज नहीं है तो आप जो है मकाम उला को पहुंच नहीं सकते। तो ये हमें दरबार गरीब नवाज से हमें मैसेज मिल रहा है या तमाम को से आशना कराने का ही मकसद है। इसीलिए सूफी टॉक भी कर रहा हूँ कि वो यही है कि आपको अपने अकाबिरीन औलिल्लाह का, अपने पीर कामिल का सच्चा पक्का वफादार बनना है। मुरीद तो हजार बनते हैं जाते हैं, लेकिन पीर का जो सच्चा पक्का जो वफादार होगा, जैसा कि आप मिसाली ले लीजिए ख्वाजा उस्मान हारूनी के उस हजारों लाखों मुरीदें थे, लेकिन उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि तमाम वफादार नहीं होंगे, बल्कि लेकिन ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपने पीर के एक नंबर स्टूडेंट इन्हें 100% पर पास होने के बुनियाद पर आप मेरिट लिस्ट में आए हैं। आप मेरिट लिस्ट में आने की बुनियाद पर अल्लाह ने आपको हिंद का विलायत अता कर दिया। अब जो किस्सा मुख्तसर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने 7वें मरतबे भी यही कहा कि बेटा मुझे मक्का ने मत ले जाओ, मुझे मदीना ले चले जाओ, क्योंकि तेरे जैसा तेरी खिदमत इतनी आला उला है। मैं यही सोचता था कि हर बार तुझको मैं अलग कर दूं अपने से, क्योंकि मेरे पास वो ज़र्फ नहीं है कि मैं तुझको कंट्रोल कर सकूं, लेकिन फिर भी करम है, फिर भी करम है, तूने मेरे दामन को नहीं छोड़ा। तो एक और भी सूफी पॉइंट दे रहा हूँ। लोगों की आज कुछ गलत फहमी है कि पीर पर पीर पर्दा कर जाता है तो लोग बोलते हैं अभी पीर हमारा नहीं है, हमको दूसरा पीर चाहिए। ये तमाम गलत फहमी है। पीर हयात में जितना आपको मदद करता है उससे हजारा हजारा ताकत से आपको पर्दा कर जाने के बाद मदद करता है। लेकिन पीर से निस्बत होना जरूरी है। और ये भी और सवाल दे रहा हूँ कि पीर ने मुरीद किसको बनाया? ख्वाजा गरीब नवाज पूछते हैं अपने आशिकों से पूछ लो कि पीर ने मुरीद किसको बनाया, जिस्म को बनाया या रूह को बनाया? आज बोलते हैं मुरीद बन रहे हैं, मुरीद बन रहे हैं। आज कुछ लोगों का ये धंधा भी हो गया है पीरी मुरीदी का। ये पीरी मुरीदी क्या है? बस हाथ पकड़ लेते हैं या रस्सी पकड़ लेते हैं तो ये पीरी मुरीदी होगा। क्या होगा? किसी का शादी करा दिया जाए और जो है औरत से ना मिला जाए तो क्या वो शादी जायज करार दी जाएगी? इसी तरह पीर से मुरीद बन गए हैं, अब रूह से नहीं मिलोगे। इसीलिए सवाल देते चल रहा हूँ, इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपको इसका खुलासा भी दिया जाएगा। लेकिन पहला गौर व फिक्र की भी जरूरत है। तो दरबार गरीब नवाज से आप तमाम के लिए एक सवाल भी दे रहा हूँ कि मुरीद ने आज बोलते हैं पीरी मुरीदी क्या है? ने पीरी मुरीदी कांटों का बिछोना है, लेकिन कांटों का बिछोना बराबर है, लेकिन किसके लिए मुरीद है? जिस्म के लिए मुरीद है या रूह के लिए मुरीद है? तो ये सवाल इंशाअल्लाह आपके सामने दे कर जा रहा हूँ। दुआ करता हूँ बुजुर्गान दीन के सदके तुफे दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी मिलना चाहिए। तो कामयाबी का मंजर यही है जो पीर के पास बिक गया। ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास ख्वाजा गरीब नवाज बिक गए तो पीर कभी छीनता नहीं है। आज हम पीरों पर भी ये बदनामी दिया जाता है कि पीर लूट रहा है, ये गलत है। ये ख्वाजा उस्मान हारूनी को देख लीजिए, ख्वाजा बख्तियार खाकी रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिए, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिए।
बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिए, सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिए, सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिए, ये तमाम अकाबिरीन औलिया को देख लीजिए कि यहाँ किसी से फना नहीं है। हमने इन्हें मेरी और एक बात भी आपके सामने समझा देता हूँ कि सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह को जब आस्ताने आलिया राधापुरम शरीफ में लिया गया, उस वक्त भी हमने कहा कि बाबा आप ये जंगल में क्या करोगे, तो सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह बोलते थे कि आप लोग आएंगे नहीं आएंगे इन्हें ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तुम्हारे पास आने वाला नहीं हूँ, मेरा पीर मुझको खरीद ले लिया है। अब ये मत समझो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं पीर का गुलाम हूँ, मेरा पीर जहां मुझे रखेगा, जहां मुझे रखेगा मैं उनके रजा बरहज़र रहूंगा। तो इससे पता चला, इसी के लिए सरकार पीर आदिल बिजापुर रहमतुल्लाह अलैह अपने कलाम में कहते हैं कि राधापुरम की तकमीर ईमान को देख कर बेहद दुआएं निकली पीर आदिल की जुबान पर। यानी सरकार जिंदा नवाज की मेहनत और आपकी नीयत, बोले राधापुरम में मैं आया हूँ, यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, यहाँ मैं, काफी लोग भी कहते हैं कि हम पूछते थे कि आप क्यों आए हैं, भाई यहाँ मरने के लिए आया हूँ, यहाँ फना होने के लिए आया हूँ, ये फनाफि शेख है, यहाँ फनाफि शेख होगा तो वहीं से फनाफि रसूल होगा, वहीं से बका बिल्लाह होगा। तो इसी के लिए यहाँ मैं फना होने को आया हूँ। जो मेरे माँ बाप ने मुझे जिस्म दिया, ये जिस्म मेरे बच्चों को मैंने दिया, मेरे औरत को दिया, ये जिस्म को मैं फना करने के लिए और इसी फना में मैं अपने आप को बका देख रहा हूँ, यहाँ से मैं आस्ताना बनाने वाला हूँ और अल्लाह का गहवारा बनाने वाला हूँ। इसी तरह सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सरजमीन हिंद में आए, हुकूमत करने को नहीं आए, है ना, कोई यहाँ प्रॉपर्टी लेने को नहीं आए, आप यहाँ कोई तिजारत करने को नहीं आए, आप यहाँ जो है अपने आप को सरजमीन इन्हें आप जो है करीब ने उस्मान हारूनी से संजर से आप जो है यहाँ फना होने के लिए आए, मैं हिंदुस्तानी होने के लिए आया, यहाँ मैं संजरी बनने को नहीं आया, मैं हिंदुस्तान में अजमेर में आया और यहाँ जो मैं यानी अना सागर को वो सागर को कूजे में बंद करने को आया हूँ, विलायत का जो है चमन सजाने को आया हूँ, यहाँ से मैं कुछ लेने को नहीं आया हूँ। आज देखो सरजमीन अजमेर के सरजमीन पर कूचे कूचे के अंदर आज जुम्मा के आज कोई मुहर्रम का प्रोग्राम नहीं है या छठी शरीफ का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कोई छुट्टी नहीं है, कोई लीव नहीं है, लेकिन आज लाखों लाखों का जो है मजमुआ देखकर हम भी परेशान हो गए कि इस एक वली कामिल का जो अपने पीर के लिए तन मन धन रूह से कुर्बान हो गया, अपने पीर के बाद पर अपने वतन को छोड़ा और हिंदुस्तान में आबाद हुए, यानी रूह के लिए, जान के लिए। आज हमेशा हर आदमी अपने जान बचाने को देखता है कि हम क्यों परेशान हो जाए, हम क्यों परेशानी ले, लेकिन औलिया अल्लाह परेशानी लेते हैं, सफर में बेइंतहा तकलीफ उठाते हैं और अपने रूह को उस बात का समझाते हैं कि पीरी मुरीदी कांटों का बिछोना है, वरना क्या जरूरत है। इसी तरह सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह भी अपने आलिशान घर में, आलिशान फैमिली में रह सकते थे, लेकिन आप जंगल के अंदर और आपने आपका बैठने का जगह भी है एक मामूली जगह पर, आज भी उनकी रूह को हम देख रहे हैं। सुबह आपका वक्त पर वो रूह में वहाँ खुशबू आती है, तो ये नहीं वो जान आती नहीं जान के आना है ना, ये जान जाती नहीं जान के जाना है ना, जान से जाके तुझे जान से रहना है ना। ये ने अपने पीर कामिल के वो बकायत किस पे दिया, अपने रूह को दे दिया और जिस्म, इन्हें सरकार गरीब नवाज की बात भी है, देखो कि मेरे जस्दी अतहर पर इतना मजमुआ लोग जो है
ہجوم با ہجوم آ رہے ہیں اور دربار کے قدم بوسی کو آ رہے ہیں، لیکن میرا روح دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ یہ جان آتی نہیں، جان کے آنا ہے نا، یہ جان جاتی نہیں، جان کے جانا ہے نا، جان سے جا کے تجھے جان سے رہنا ہے نا، یہ جان سے نکل کر۔ لیکن اللہ نے ایسے روح کو کیا کر رہا ہے، دکھلا رہا ہے، بتلا رہا ہے، اور اللہ کی رہنمائی کرا رہا ہے۔ کتنے لوگ خواجہ غریب نواز کا دیدار کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ یہ جان، یہ روح پر، یعنی ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ روح کا۔ جب تک روح کو بقا نہ کرو گے کچھ کمالیت نہ ہوگا۔ روح کو جس نے بقا کر لیا، یقین کامل ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے منظر پر چلا جائے گا۔ اس کا مثال ہے کہ اولیاء اللہ کا دہلی میں دیکھ لو خواجہ نظام الدین کا دربار کو، اور یعنی اجمیر میں دیکھ لو ہر اولیاء اللہ کے دربار پر۔ لیکن ہر ولی اللہ آئے کوئی کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، دین کے۔ اور آج کیوں آ رہے لوگ، یہ لاکھوں ہزاروں کا ہجوم کیوں آ رہا ہے؟ ہر آدمی مطلبی ہے، ان کے مطلب کے لیے آ رہا ہے۔ خواجہ کا دیدار کر کر کتنے رو رہے ہیں کہ کسی کو گھر نہیں ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کس کے کاروبار نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے مطلب کے لیے آیا ہوا ہے تو خواجہ پر، لیکن خواجہ سب پہ کرم کر رہے ہیں، غریب نواز ہے، ہر کو نواز رہے ہیں۔ اسی طرح زندہ نواز بھی ہر کو نواز رہے ہیں، ہر کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے دربار، جو زندہ نواز کا دربار یا غریب نواز کا دربار، یہاں سے سب کیا ملتی ہے؟ ولایت کی وہ ملتی ہے، ولایت کی مہک ملتی ہے۔ یہ ولایت کا مہک جس کے پاس ہے، یہ ولایت کا مہک ہمارے آنکھوں میں آ جاتی ہے تو ہم دیوانے بن جاتے ہیں۔ آج جو صوفی ٹاک پر کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی سن رہے ہیں، ان کے کانوں میں وہ ولایت کی مہک آ جاتی ہے تو وہ جو ہے ان میں جو ہے خمار پیدا ہو جاتا ہے، ان کے زبان میں ولایت کی مہک ہو جاتی ہے، ہر وقت کلمہ کلمے کے بارے میں بولتے ہیں۔ اسی طرح ان کے دل میں ولایت کی مہک آ جاتی ہے تو بس دل کے اندر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے جسم کے اندر ولایت کی مہک آ جاتی ہے تو ہزاروں سال ہو جاتی ہے تو بھی وہ مہک باقی رہتی ہے۔ آج خواجہ غریب نواز کو اس دار فنا سے دار بقا کو کچھ کر 800 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن آج دربار میں کتنا ہجوم آ رہا ہے۔ تو کیوں آ رہا ہے؟ وہ ولایت، یہ جان آتی نہیں، جان کے آنا ہے نا، یہ جان جاتی نہیں، جان سے جانا ہے نا، جان سے جا کے تجھے جان سے رہنا ہے نا۔ یعنی یہ کرم ہے، یہی تو بقا ہے، یہی تو بقا ہے، اسی کو سمجھنا ہے۔ لیکن یہ گوگل کا میٹ کا پلیٹ فارم ہے، یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے، راز کے لیے رات کی ضرورت ہے اور تنہائی کی ضرورت ہے، پیر کی خدمت کی ضرورت ہے، پیر کی وفاداری کی ضرورت ہے، پیر کے دل کو جیتنے کی ضرورت ہے۔ پیر نقطہ شناس ہے، العلم نقطۃ، علم ایک نقطہ ہے۔ پیر نے اگر ایک نقطہ اگر ہم کو دے دیا، وہ ولایت میں تبدیل ہو گیا تو آپ خود بھی بن سکتے ہو، ابدال بھی بن سکتے ہو، غوث ملنگ سب کچھ بن سکتے ہو، جب تک وہ نقطہ نہ ملے گا۔ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری ظاہری زندگی کے اندر ایک نقطے سے ہمارا پورا جو جسم شریر بن کر آیا، اسی لیے ہمیں فنا سے بقا و مزہ جب ملے گا، لگا قدرت میں ہوتا خدا جب ملے گا۔ اب جو ہے اسی کے بابت اور ایک پوائنٹ، صوفی پوائنٹ دے رہا ہوں، بنایا۔ جیسا کہ گو اسی مہینے کے اندر قربانی کا گوشت ابھی بھی بہتوں کے گھر میں ہوگا، الحمدللہ رکھنے کی اجازت ہے، الحمدللہ۔ لیکن وہ گوشت کو پکانے کے لیے آپ کو جو ہے مسالے کی آگ کی ضرورت ہے۔ اب یہاں ایک پوائنٹ ہے، صوفی پوائنٹ، جب آگ کس کا چیز ہے؟ جنات کا چیز ہے، اور اولیاء اللہ پھل فروٹ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ بنایا، یعنی یہ بن آیا، وہ بنایا۔ کھانا چاول ڈائریکٹ نہیں، چاول کھایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے۔ یعنی شیطانی طاقت جیسا پچھلے کلاس کا تھوڑا پوائنٹ رہ گیا تھا تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کو ہم لوگ گرم گرم کھا رہے ہیں، گرم گرم چائے پی رہے ہیں، ہے نا۔ دودھ اگر ڈائریکٹ پیا جائے تو وہ کیا ہے؟ بنایا، یعنی بنایا، اور یہ بنایا۔ اسی کو چائے ابال دیا جائے تو آگ کی ضرورت ہے۔
تو اس کے لیے ایک پوائنٹ صوفی کو دے رہا ہوں، تمام کو دے رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ جیسا کہ جو ہے بائی ڈیفالٹ ریڈی پروڈکٹ یعنی ریڈی فوڈ کو لیجیے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آج ہم ترکاری نہیں کھا رہے ہیں، یعنی کھیرا نہیں کھا رہے ہیں، سیب نہیں کھا رہے ہیں، موسمبی نہیں کھا رہے ہیں، یا جو ہے بادام پستہ کھجور، یعنی اللہ کے رسول بھی یہ کچھ پکانے کی ضرورت ہے، یہ خود بنا یعنی ریڈی ہے۔ ایسے چیز آج بولتے ریڈی فوڈ نہیں، پکانے والی چیز کے اندر پچھلے کلاس کا باقی رہ گیا تھا، اس کے لیے اس میں بھی خلاصہ کر دوں، وہ یہ ہے شیطانی طاقت بڑھاؤ گے، جب شیطانی طاقت بڑھے گا تو یقین کامل ہے تو ولایت کا رہے گی، یعنی انسانی طاقت کو بڑھا ہے، یعنی ابلیس جو ہے آگ سے بنا ہے اور انسان مٹی سے بنا ہے، تو مٹی کا جو چیز جو بنایا ہے یعنی جو خود بخود کھایا جا سکتا ہے، جیسے کھجور ہے، جیسا جو کشمش ہے اور جو فروٹس ہے، یہ تمام کو آپ جو ہے کھائے۔ آج ہم کو کیا پسند ہے؟ آج کل بریانی پسند ہے، کباب پسند ہے، یعنی وہ پسند ہے، یہ پسند ہے، اور روٹی پسند ہے، یہ سب بنایا گیا تو یہ چھوٹی سی راز صوفی پوائنٹ دے رہا ہوں، انشاءاللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن کافی اس پروگرام کی خاطر آپ کے لیے سامنے پیش ہوا، الحمدللہ جو بات میں نے کیا مجھ کو بھی اور آپ کو بھی تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، روح سے محبت کرنے والا بنا دے اور روح کو اپنا بنانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔